இன்றைய தினம் தியாகி இமானுவேல் சேகரனாருக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சீக்கிய இனத்தினுடைய பொற்கோயிலுடைய தலைமை போதகர் மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு குல்தீப் சிங் அவர்கள் தியாகி இமானுவேல் சேகரனாருக்கு வீர வணக்கத்தை செலுத்த இங்கு வந்திருக்கின்றார். அது எல்லாம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்திற்கும், குறிப்பாக தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று சொல்லக்கூடிய மல்லர் இனத்திற்கும் மிகப்பெரிய பெருமையை சேர்க்கின்றது. சீக்கிய இனம், சனாதன சீக்கிய தத்துவம், சனாதனத்தை வேறறுக்கக்கூடிய தத்துவம். அதே போலதான் தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் அவர்களும் சனாதனத்தை வேறறுப்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்தார். அதை நினைவு கூறும் விதமாகத்தான் இன்றைய தினம் சனாதனத்தை வேறறுக்கக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய RSS எதிர்ப்பாளர்கள் இன்றைய தினம் தியாகி இமானுவேல் சேகரனாருக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்த வந்திருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது குல்தீப் சிங் அவர்கள் தன்னுடைய நோக்கத்தை பற்றி, இங்க வந்த நோக்கத்தை பற்றி பேசுவார். वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सारे संसार दे विचों जात पात, ऊच नीच, भेदभाव नूं खत्म करन दे लई वड्डे यतन कीते आ। सिख धर्म दे विच जाणो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। बंदे दे अंदर रब वेखण दी गल कीती आ। गुरु साहब ने जात पात नूं खत्म कर लई सरोवर बौलियां बनाईयां वा। अज भी असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हां। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिन्हां नूं नीवे भी कहा जांदा है, उन्हां दी बाणी भी दर्ज। अज लोड़ वा गुरु साहब दे उपदेश नूं धारण करिए, जात पात दी जिहड़ी नफरत आ इहनूं दूर करिए, बंदे नूं बंदा समझिए, आपसी प्रेम भाईचारे इतफाक दे नाल रहिए। असीं इत्थे अज जिहड़ा कि उस वेले जाति नफरत करके शेनगन नूं खत्म कर दिता गया ही, उन्होंने याद करने के लिए अज जीवन सिंह ते होर तामिल समाज के नाल आए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। The Sikh religion, which was started by the Sikh faith, started by Sri Guru Nanak Dev, it strongly talks against the caste discrimination, and the Sikh Guru's teaching has taught us that all the humanity is equal. Today we have come here with the Tamil Sikh Sardar Jeevan Singh of the Bahujan Dravida Party to pay our respect to the Emmanuel Sengran, who was a victim of the caste discrimination in this state. The teachings of the Sikh Gurus and the message of Guru Nanak is the oneness among the whole humanity, and the writings of the Sikh Gurus strongly condemn the caste discrimination on the basis of caste, color, upper or lower thing in the society. So today we are here to pay our respect with the local Tamil Sikhs on the invitation of the local Tamil Sikhs, and we strongly stand with the community which are oppressed by the caste discrimination, and we have always stood against such practices in the society. Our gurus taught us, gave the concept of Sangat and Pangat. Pangat means all are equal and they sit together and eat food together. Similarly, then we do the company. The Guru also established Sachkhand Sri Harmandir Sahib, the Golden Temple, and made its 4 doors, which signifies that any person from any community can come and pay obeisance, irrespective of their caste, color, or the background. Thank you. Okay. Yes, 1 minute. Tamil. இந்த பொற்கோயிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தலைமை போதகர் அவருடைய மொழியிலும் இங்கிலீஷ்லையும் மொழிபெயர்த்தார்கள். அவர் கூறியதை நம்முடைய சர்தார் ஜீவன் சிங் அவர் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சீக்கிய தத்துவம், குருநானக் என்ன சொன்னாரோ அந்த தத்துவத்தை நம்பக்கூடிய இனங்கள் நாங்கள். எங்களிடம் சாதி கிடையாது, எங்களிடம் இன பாகுபாடு கிடையாது.
நாங்கள் முழுமையாக சாதியத்தை வேறறுக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தின் கீழ் பயணிக்கின்றோம். நாங்கள் இந்த நாட்டில் சமத்துவ சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக நாங்கள் இரவும் பகலும் உலகம் முழுவதும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த நானக்கனுடைய தத்துவமும் சீக்கியருடைய தத்துவமும் தியாகி இமானுவேல் சேகரனுடைய வேலை அவருடைய தத்துவமும் ஏறக்குறைய ஒரே கோட்டில் இருப்பதால் தான் நாங்கள் இங்கு தியாகி இமானுவேல் சேகரனாருக்கு நாங்கள் அஞ்சலி செலுத்த வந்திருக்கின்றோம். அதே போல சங்கத்தாண்டு பங்கத் என்று சொல்லக்கூடிய யாரெல்லாம் சமத்துவத்தை விரும்புகின்றார்களோ, சாதியை நேசிக்கின்ற நபர்கள் கிடையாது, சமத்துவத்தை சமமாக உட்காருவதற்கு யார் இங்க தயாராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் சீக்கிய மார்க்கத்தில் சேர முடியும். அதே போல கோழைகளால் தைரியம் உள்ளவர்களால் தான் சீக்கிய மார்க்கத்தில் இருக்க முடியும். அப்படி சங்கத்தை பங்கத்தை நீங்கள் சமத்துவத்தை நோக்கி வேலை செய்கின்றீர்கள். நீங்கள் சங்கத்துக்கு எங்களுடைய சங்கத்திற்கு தகுதியான நபர்கள். அதனால் எங்களுடைய பங்கத்துக்கு நீங்கள் தகுதியான நபர்களாக இருப்பதனால் நான் உங்களை சங்கத்துக்கு அழைக்கின்றோம். அது தியாகி இமானுவேல் சேகரனுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய மரியாதையாக இருக்கும். அதனால் உங்களை நாங்கள் பஞ்சாபுக்கு அழைக்கின்றோம், அந்த சங்கத்திற்கு அழைக்கின்றோம் என்ற அறைகூவலை சீக்கிய மார்க்கத்தினுடைய உச்சபட்ச குருவான குரு அவர் சந்த் அவர் ஜதேதார் குல்தீப் சிங் அவர்கள் உங்கள் மத்தியில் உரையாற்றியிருக்கின்றார். நன்றி, வணக்கம். வாஹேகுரு கா கால்சா, வாஹேகுரு கி ஃபதேஹ். சரிதானே? ரொம்ப நன்றி.